السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب میرے ساتھی انشاءاللہ تعالی۔ دعا تو یہی رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور خیر کی کنجیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو سنت ہے وہ کھانے کے بعد کی ہے۔ کھانے کے بعد کیسے؟ وہ ایسے کہ جب کھانا کھا کے فارغ ہوں تو پھر پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنے کا کیا تھا حکم دیا کرتے تھے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے؟ تو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو بندہ کیا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ باقی کا کل یعنی اگلے لیسن کے ساتھ۔ تو آج ہم اپنے کورس کی جانب جاتے ہیں۔ کورس کیا ہے؟ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور آج ہم پڑھیں گے آیات سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قل اصلاح لهم خیر وَإِن تخالطوهم فإخوانكم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ 220 تک تطبیق کر لیتے ہیں۔ ان الذین غنہ کرتے ہوئے نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ذی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ آمنو مد اصلی بالالف کا قائم مقام، نو مد اصلی بالواو۔ والذین یہاں پہ مد اصلی بالیا، ہاجرو مد اصلی بالالف ہا پہ، رو پہ مد اصلی بالواو، وجاہدو یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام اور دو پہ مد اصلی بالواو۔ فی یہاں پہ یا مدہ یعنی مد اصلی بالالف، سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کر دیا تو ہا کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ باقاعدہ طور پر سنائی دینی چاہیے، بی پہ مد اصلی بالجا۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے، جتنے بھی حروف مدہ ہیں ان کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے، چاہے وہ ان کا قائم مقام ہی کیوں نہ ہوں، یعنی حروف مدہ کا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہاں پہ چار حرکت لمبا کریں گے اس کو، اور ایکا ان کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ یرجون را پہ کیا ہے، پر پڑا جائے گا کیونکہ را ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے۔ جو پہ مد اصلی بالواو، رحمت اللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہا پہ ہم نے وقف کیا تو اس کی ساؤنڈ نکالیں گے، واللہ غفور الرحیم۔
इसी तरह इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा, गाइन भी पुर, और फू पे मद्देसली बिल वाओ, और रहीम यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना का कायदा, ही पे मद्देसली बिल या, मीम पे वक्फ किया यानी इसे साकिन किया, आर्जी जिसको कहते हैं ना आर्जी तौर पे हम ठहर गए हैं, रुक गए हैं, वक्फ किया है, तो फिर यहाँ पे वक्फ बिल इस्कान का कायदा होगा। यसअलूनका अनिल हमरी वल मैसिर, अब ये है सीन की सीटी को वाज़े करेंगे, लू पे मद्देसली बिल वाव का कायदा, अनिल हमरी खापुर पढ़ा जाएगा, री बारीक पढ़ा जाएगा, वल मई सिर यहाँ पे हम जब वक्फ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा बारीक पड़ी जाएगी, साकिन कर दिया जाएगा। कुल फीही मा, लाम को हमने हिलाना नहीं, फी पे मद्देसली बिल या और मा मद्देसली बिल अलिफ हो रही है ना, तो इसके ऊपर ये देखे एक मद है, वही जो मैं बताती हूँ, तो इसको क्या करना है, आपने 4 हरकत इसको लंबा करना है। इस्मु कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, ऐसा नरमी के साथ, यहाँ पे इख्फाए हकीकी होगा, कभी यहाँ पे मद्देसली बिल या का कायदा। अब है रोम, तनवीन पेश है और आगे वाव है, तो इदगाम माअल गुन्ना यानी गुन्ने के साथ, व मनाफिउ मद्देसली बिल अलिफ औ बस से हल्क से अदा करें, लिन्नास मद्देसली बिल अलिफ भी और साथ में गुन्ना भी करना है, ठीक है। सीन पे सीटी को वाजे करें और वक्फ कर दें तो साकिन हो जाएगा, तो वक्फ बिल इस्कान। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, था नरमी के साथ, माँ को हम 4 हरकत लंबा करेंगे, काफ पे हम्स करेंगे, बारो यहाँ पे रौपुर पढ़ा जाएगा पेश के साथ, मिन नफ़इहिमा यहाँ पे क्या है, इदगाम माअल गुन्ना का कायदा, और यहाँ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा हो रहा है। व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, यस सीन पे सीटी को वाज़े करेंगे, हमजा को सख्ती से अदा करेंगे, लू मद्देसली बिल वाओ, मा ला मद्देसली बिल अलिफ, ला मद्देसली बिल अलिफ, युनफ़िक़ून यहाँ पे नून पे इख्फा किया जाएगा, कू पे मद्देसली बिल वाओ और क़ाफ पुर होगा, नून पे जब वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान का कायदा। कुलिल आफ, चाहे आप इस तरह से स्टॉप कर ले तो चाहे आप आगे भी चले जाएं, तो ऑफ हुआ, लाम की जेर को लाम के साथ मिलाएंगे, लेकिन कुलिल करके नहीं पढ़ना, या फिर कुलिल नहीं, कुलिल अफ़वा, ठीक है, यानी लाम को हिलाना नहीं। कज़ालिका यहाँ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, और इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। युबय्यिनुल्लाहु इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा, लकुमुल आयाती यहाँ पे आ और या को इक्वली खींचेंगे, मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम है, यानी एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर, ताकि जेर को नहीं लंबा करेंगे। लअल्लकुम ततफक्करून, रू पे मद्देसली बिल वाओ, नून पे वक्फ किया, वक्फ बिल इस्कान। फिर दुनिया वल आखिरह यहाँ पे इज़हार मुतलिक का कायदा, और आ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, रह यहाँ पे गोलता है, तो ये क्या है, हा में वक्फ करने की सूरत में हा में तब्दील हो जाएगी। वल आखिरह व यसअलूनका अनिल यतामा, यहाँ पे लू पे मद्देसली बिल वाओ, अनिल यतामा यहाँ पे क्या है, मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, तो इक्वली खींचेंगे। कुल इस्लाहुल लहुम, तो यहाँ पे तनवीन पेश के बाद लाम आ रहा है, तो इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है, सौद पुर पढ़ा जाएगा, तो ये सुफीरियर लेटर है, इसकी सिफत क्या है, मिसल सीटी के। मीम पे इजहार शफवी, खैर यहाँ पे क्या है, या लीन का कायदा, और रॉ पुर पढ़ा जाएगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, रॉ जब साकिन हो जाएगी, रॉ साकिन माँ कबल ज़बर हो तो क्या है, ये तफहीम में आता है। वाइन तुखलितूहुम यहाँ पे इख्फा किया जाएगा, खौ पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा, तू पे मद्देसली बिल वाओ, मीम पे इजहार शफवी, फ़इख्वानुकुम, वा पे मद्देसली बिल अलिफ का कायदा हो रहा है, मीम पे इजहार कर दिया। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, अब है इसमें जलालापुर, यहाँ पे आइन को वस्ते हल्क से भी अदा करना है, मीम की पेश को लाम के साथ मिलाना है, लाम को हिलाना नहीं। मुफ़सिदा सीन की सीटी, लेकिन बारीक, ये क्या है, सीधा जेर के साथ, मिनल लाम को हिलाना नहीं। मुस्लिह सौदपुर सफीरिया लेटर है। वालाउ यहाँ पे वाउलीन का कायदा, शाह अल्लाहु 4 हरकत लंबा करेंगे, इसमें जलालापुर पढ़ेंगे। लअनतकुम पहले हमजा फिर आइन,
ٹھیک ہے. اب جب اکٹھا ملا کے پڑھیں گے لعنتکم، ٹھیک ہے، اعنتکم. اس طرح میم پہ اظہار، ان اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پر، عزیز حکیم، زی یعنی سختی سے پڑھا جاتا ہے، زی مد صل بالیا کا قاعدہ، زن یہاں پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے ہار ہے، حکیم یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ، اور میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. ٹھیک ہے، یہاں تک یعنی 220 تک آپ لوگوں کی آیات ہیں. تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. استقامت بھی آتی ہے اس میں، اور خود انسان بھی اس کو پراپر اگر ڈیلی کا کام ہم کرتے جائیں گے، اس کو کل پہ نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور اسے آگے ضرور دیتے رہا کریں، ایسے علم کو ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی پاس کرتے رہنا یا پھر شیئر کرتے رہنا یا پھر ایک دوسرے کو بتاتے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.